हाँ जी, बहुत ही प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा JMG स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल के उपर। तो अज लैके हाजिर हैं तुहाडे कोल असीं NAS की अभ्यास शीट मॉक टैसट, जिहदे विच असीं पहला पार्ट पंजाबी का अज तुहानूं करवावांगे ते तुहानूं इस पेपर के सैट बारे समझावांगे कि किस तरह का तुहानूं पेपर आउणा है और किस तरह इनू हल करना है। सो OMR शीट किस तरह भरनी है वो तुहानूं पिछली वीडियो दे विच बहुत चंगी तरह असी दस चुके हैं। सो OMR शीट नूं बड़े ध्यान नाल समझण दे लई साडी पिछली वीडियो जरूर देखो। तो चलो असी अज अभ्यास शीट मतलब कि NAS का पेपर एक सैंपल के तौर पर कि किस तरह का आना है अते किस तरह हल करना है तो किस तरह के प्रश्न आउणगे उस बारे अज लैके हाजिर हाँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, जिस तरह के तुसीं स्क्रीन के उपर देख रहे हो कि एक अभ्यास शीट है तो कुछ अभ्यास शीट्स ने जो तुहानूं वो स्कूल वालों भी प्रोवाइड होईयां होणगीयां जरूर। तो ये कुल 90 मिनट का तुहानूं समा दिता जाएगा तो इस विच 53 प्रश्न ने जो वो दिते गए हैं। सब तो पहला जिहड़ा स्टैप है वो पंजाबी का है, पंजाबी विषय नाल संबंधित प्रश्न तुहानूं पूछे जाणगे और अज असीं पंजाबी नाल रिलेटिड ही अभ्यास शीट सॉल्व करांगे। तो पहली हदायत इन्हां ने जरूर दित्ती है कि कोई भी प्रश्न दे विच तुहानूं वाधू विकल्प जां प्रश्न का बदल नहीं दिता जाएगा, सारे प्रश्न ही करने बहुत जरूरी ने और हरेक प्रश्न के तुहानूं 4 उत्तर ने जो वो दिते जाणगे। जिस तरह कि कल OMR शीट के बारे भी तुहानूं दस्सिया सी कि उहदे विच 4 उत्तर दिते ने ते जिहड़ा एक सही आ उही तुसीं भरना है। सो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जी, हेठां दिते पैरे नूं पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिते गए विकल्पों विचों सही विकल्प उत्ते चक्कर लगाओ। पैरा पढ़ना जी पहला बहुत ध्यान दे नाल ते पैरे दे विचों ही तुहानूं प्रश्न पूछे जाने ने ते पैरे नूं पढ़ के ही चंगी तरह आंसर देने ने। पैरे नूं इन्नी चंगी तरह पढ़ना है कि सानूं पैरा दोबारा पढ़न की जरूरत ना पवे, जिस तरह प्रश्न पढ़ांगे नाल दी नाल उत्तर सानूं याद आ जाए। हाँ जी, पैरा पढ़ते हैं। समय समय की गल है, अज असीं शहीदां नूं इसे करके याद करते हाँ कि उन्हां देश की खातर जानां वारियां। रोजाना वांग रणजीत सिंह ने अज भी दादा जी तो ऊधम सिंह की पूरी कहानी सुनी सी। हुण बहुत रात हो गई सी। दादा जी ने रणजीत सिंह नूं सौण लई कहा। ये सुन के वो उठिया अते थरमस चुक के अपने कमरे विच चल पिया। वो अपने कमरे वल जांदा होया बड़े जोश विच सी। अज उसनूं अजिहे शहीद बारे जानकारी मिली सी जिसदा पालन पोषण एक यतीम खाने विच होया सी। एक अजिहे सूरमे बारे पता लगा जिसने अपनी सौह पूरी करन लई 7 साल का इंतजार कीता सी, जिसने देश वासियां उत्ते होए जुल्म का बदला लिया सी। वो सोच रहा सी कि अजिहे लोग किन्ने महान सन जिन्हां देश खातर अपने घर बार की भी परवाह नहीं की। सो यह शहीद ऊधम सिंह जी बारे गल हो रही है तो उन्हां बारे जानकारी दी गई है तो इस संबंधित ही प्रश्न पूछे जाने हैं। सो पहला प्रश्न है जी, रणजीत सिंह ने दादा जी तो किस दी गाथा सुनी सी। सो बच्चों, गाथा गाथा मतलब कहानी, पैरे विच कहानी शब्द वरत्या गया है और इत्थे जो शब्द वरत्या प्रश्न दे विच ओह गाथा शब्द वरत्या गया। सो तुसीं इसका सही उत्तर देना है कि 4 उत्तर ने शहीद भगत सिंह दी, शहीद ऊधम सिंह दी, शहीद करतार सिंह सराभा दी, शहीद मदन लाल ढींगरा दी। तो रणजीत सिंह ने दादा जी तो किस दी गाथा सुनी सी, हुणे असी पैरा पढ़िया शहीद ऊधम सिंह दी। तो इस दे उपर सही टिक लगाना, पर जो सही आंसर है वो तुसीं OMR शीट दे विच भरना होवेगा। सो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शहीद ऊधम सिंह दा पालन पोषण खाली थां विच होया सी। खाली थां दे विच उत्तर भरना सही। तो तुसीं पाठ भी पढ़िया शहीद ऊधम सिंह बारे, सो सारे उपर पैरे दे विच पढ़ चुके हो
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹਾਦਰ। ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥਰਮਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਥਰਮਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ, ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਪੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਊੜਾ ਉੱਤਰ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ-19, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ।
ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆਨਸਰ 14 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਈੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅਰਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਸਰਤਾਜ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰਤਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਤਾਜ, ਯਾਰ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਰਮਾਨ, ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰਸੋਂ ਚਾਚੀ ਬਚਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਸਰਤਾਜ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਅਰਮਾਨ, ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਤਾਜ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਤਾਜ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਅਰਮਾਨ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਰਮਾਨ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਈੜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਅਰਮਾਨ ਦੀ, ਸਰਤਾਜ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖੋ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਦੋ ਦੋਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸੋਚੋ ਤੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲੱਭੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਅਰਮਾਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ? ਅਰਮਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਊੜਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆੜਾ ਉੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆੜਾ। ਆੜਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12, 13, 14 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 15 ਤੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ।
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਈੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਸਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮੈਥ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ OMR ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।